آ جائیے بھائی، جلد جلد کچھ حضرات آ جائیے، پھر کچھ اہم مدوں پر بات کرنی ہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا وقت نکال کے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری بڑی کوشش تھی، بڑی خواہش تھی کہ میں لائیو نہ کروں، اور میری چاہت تھی کہ میں اس مدے پر بات نہ کروں بلکہ خاموش رہوں، لیکن چند مجبوریاں، چند حالات ایسے بنے کہ مجھے لائیو کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے تاثرات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل بہار کو میں جو چناؤ ہوا یا ہونے والا ہے، اس میں کچھ ٹکٹ بٹوارے کو لے کر ہماری پارٹی کے اندر کچھ اختلافات سامنے آئے۔ اور اختلاف کیا، دراصل میرے بہت عزیز دوست مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی، ان کے ٹکٹ کو لے کر کے ایک اختلاف سامنے آیا، اور ایسا اختلاف تھا کہ پوری سوشل میڈیا پہ واویلا مچ گیا، شور مچ گیا، مولانا کو ٹکٹ کیوں نہیں ہوا، اور مولانا نے استعفیٰ دے دیا پارٹی سے اور اس کے بعد دوسری پارٹی کو جوائن کر لیا۔ آپ یقین جانیے، یہ جو پارٹی ہے جس کو ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں، یہ پارٹی دراصل ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ ہے، جو سوچ ہم تمام جتنے بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو فالو کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی سوچ ہے یہ پارٹی۔ اور سوچ بھی وہ کہ ہمیں کس طرح اپنی قیادت کو پورے ہندوستان کے اندر مضبوط کرنا ہے، کس طرح ایک مسلم لیڈرشپ کو آگے بڑھانا ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا۔ اور میرے جیسے نہ جانے کتنے علماء، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے بزرگ، نہ جانے کتنی مائیں، نہ جانے کتنی بہنیں، نہ جانے کتنے بھائی اس پارٹی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، اور ایک مقصد کے تحت اس پارٹی کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جب ایک مقصد اتنا بڑا ہو کہ سیاسی پارٹی نہیں بلکہ اس کو ایک قیادت والی پارٹی بنا کر ایک قیادت کھڑی کرنی ہے، تو پھر چھوٹے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بڑے مقصد کو آگے لے کر کے انسان کو محنت کرنا چاہیے۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی، جو کہ ایک عالم دین ہے، جید عالم دین ہے، اور میرے تو بڑے ہیں، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے، جب مجھے یہ اطلاع ملی، مجھے یہ خبر ملی کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب کا ٹکٹ نہیں ہوا، چونکہ یہ سوشل میڈیا پر چلا، جس کو ہمارے صدر محترم جناب اختر الایمان صاحب نے ڈینائی کیا اور کہا کہ ابھی تک تو ٹکٹ کا اناؤنس ہی نہیں ہوا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی اور بہت زور و شور سے چل رہی تھی، تو اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اور آپ یقین جانیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں ہوا، ہونا چاہیے تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا، میرے ذہن میں یہ سوچ تھی، اور میں بڑا افسوس میں تھا کہ یار کیوں نہیں ٹکٹ ہوا۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد ایک خبر سوشل میڈیا پہ چلنے لگی کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب نے جن سراج کو جوائن کر لیا ہے، اور ان کے جو ادھیکش ہے، راشٹریہ ادھیکش، انہوں نے جب لسٹ جاری کی تو اس لسٹ میں اسٹار پرچارکوں کی سوچی میں ان کا نام تھا۔ جیسے ہی میں نے مولانا کا نام اسٹار پرچارک کی سوچی میں دیکھا، آپ یقین کریے کہ مجھے اس سے زیادہ حیرانی ہوئی جو حیرانی مجھے اس وقت ہوئی تھی کہ مولانا کو ٹکٹ کیوں نہیں ہوا۔ مولانا کا انتہائی بچکانہ فیصلہ اگر مولانا کا یہ فیصلہ تھا، تو اگر مولانا نے یہ فیصلہ کیا تو نہایت جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ تھا۔ مولانا کو یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے نہیں لینا چاہیے تھا کہ آپ ایک سوچ کے ساتھ آپ مسلم قوم کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں، آپ مسلم قوم کو قیادت کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، ایک جٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک چھوٹے سے مفاد کی خاطر، اور چھوٹا مفاد کیا، چھوٹا مفاد یہ کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ہوا، آپ اس ٹکٹ نہ ہونے کے لیے آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا، آپ نے بڑے مقصد کو چھوڑ دیا چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے مقاصد کو اور اپنے اپنے مقاصد کو
पार्टी मफाद से पीछे रखना चाहिए, पार्टी मफाद आगे होना चाहिए, कौमी मफाद आगे होना चाहिए। लेकिन आपने बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे ये कहते हुए अजीब महसूस हो रहा है, इसलिए कि आप मेरे बड़े हैं, मुझे आपको मशवरा देने का कोई हक नहीं है, लेकिन आपने अपने मफाद को आगे रखा और पार्टी मफाद को और कौमी मफाद को पीछे छोड़ दिया। ये इंतहाई अहमकाना है। और अभी मैंने देखा मौलाना को लाइव करते हुए, मौलाना फरमा रहे थे कि मैं जो है आजाद उम्मीदवार हूं और आजाद लड़ूंगा। मौलाना, आपको क्या हो गया है? क्यों आप ये कदम उठा रहे हैं और क्यों आप ये कर रहे हैं? आपको पार्टी मफाद को आगे रख करके पार्टी के लिए काम करना चाहिए। विधायकी ही सब कुछ नहीं होती, इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता। पार्टी में और बहुत से ओहदे होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत से काम होते हैं। मौलाना, आप एक बेहतरीन दिमाग है हमारी पार्टी का, आपने यकीनन बिहार के अंदर बहुत मेहनत की है, आप इस मेहनत को करते रहिए। आप पार्टी में रह करके कौमी नौजवानों को जगाइए। आप तो इंटेलेक्चुअल हैं, आप तो इंटेलेक्चुअल सेल का हिस्सा बन सकते हैं, आप तो इस पार्टी के बहुत काम आ सकते हैं। तो आप पार्टी को ना छोड़िए, आप अपने छोटे मकसद के लिए बड़े मकसद को मत छोड़िए। मौलाना, मेरी आपसे ये मुअद्दिबाना दरखास्त है। एक दूसरी बात और मैं कह रहा हूं जिसकी वाकई मुझे बड़ी तकलीफ हुई और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने देखा कि जब टिकट बंटवारे से पहले आप लोगों से हलफ लिया गया, तो जब हलफ लिया जा रहा था, मैं अपने आप को पिक्चर करता हूं उस जगह पे, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की जगह पे अपने आप को देखता हूं और मैं सोचता हूं कि अगर मौलाना को यही करना था जो मौलाना ने किया और मैं वही हूं, मुझसे कहा जाए कि आप हलफ ले लें, तो या तो आप उस हलफ को लें और फिर उसकी पासदारी करें, या आप मना कर दें कि मैंने हलफ नहीं लेना। आपकी जिम्मेदारी बनती है मौलाना, जब आपने हलफ ले लिया है तो आप एक आलिम दीन हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस हलफ की पासदारी करना। आप इस वक्त अगर हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तो तमाम उलमा समाज पर यह सवाल खड़ा होगा मौलाना, तमाम उलमा समाज पर। वो लोग जो हलफ को लेकर के बयानात देते हैं, जो मसाइल बताते हैं, जो कसम का कफारा बताते हैं मौलाना, वही लोग अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो इस समाज पर उसका क्या असर जाएगा। आपको इस हलफ की पासदारी करना है, आप इस हलफ की पासदारी करिए। अगर आपको इस हलफ की पासदारी नहीं करनी थी तो आप मना कर देते कि मैं ये हलफ नहीं दूंगा, आपको टिकट देना है दीजिए, नहीं देना है ना दीजिए, मैं हलफ नहीं लूंगा, मैं कसम नहीं खाऊंगा। आप ये कह देते, वो मेरे लिए बहुत बड़ा होता फैसला आपका, बजाय इसके कि आपने हलफ लिया और आप अब उस हलफ की पासदारी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आजाद उम्मीदवार बनकर लड़ूंगा। मेरी आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है कि आप इस फैसले पर जरा नजरसानी करिए। यकीनन आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, यकीनन आप मुझसे ज्यादा बाशूर हैं और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी यकीनन मुझसे ज्यादा समझदार होंगे। आप उन लोगों से मशवरा करिए, आप अपने फैसले पर नजरसानी करिए और पार्टी जहां जहां गलत फहमियां हुई हैं, पार्टी के लोगों से मैं दरखास्त करता हूं कि उस गलत फहमी को भी दूर करिए। जब मौलाना का टिकट नहीं हुआ ना, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करता हूं, और मेरे हालांकि ताल्लुकात तो इतने खास तो ताल्लुक मेरे नहीं है, लेकिन ठीक है, जहां जहां थे छोटे मोटे ताल्लुकात, तो मैंने सोचा कि मौलाना के लिए सिफारिश कराते हैं। और भी बहुत सारे लोगों से कहा कि यार चले मौलाना के लिए सिफारिश कराते हैं। अब मौलाना के लिए सिफारिश कर रहे हैं और मौलाना का ये फैसला सामने आ जाता है। आप सोचिए कि कितनी तकलीफ हुई होगी ये देखकर, कितना, मतलब जिस बंदे ने पार्टी को खूने जिगर से सींचा है, जिस बंदे की इतनी मेहनत है, जिस बंदे की इतनी काविश है, वो अपनी मेहनत को महज एक टिकट ना मिलने पर जाय कर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके मफाद में बात कर रहा हूँ हजरत, अगर आप तक मेरा ये पैगाम पहुंचे तो आप इस पर संजीदगी से गौर करिएगा। और इलेक्शन एक ही नहीं होता, इलेक्शन बार बार होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन होना है, विधानसभा का चल रहा है, और ये कोई जरूरी तो नहीं कि अगर आप किसी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं तो आपको टिकट ही मिले। मैं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर से जिला अध्यक्ष हूँ, जिला सदर हूँ। तो अगर मैं जिला सदर हूं और मैंने खूने जिगर से पार्टी को सींच रहा हूं और जितनी भी कोशिशें और काविशें होती हैं उसके लिए कर रहा हूं, अगर कल पार्टी ये फैसला करे कि आप हमारे लिए मौजू उम्मीदवार नहीं है, बल्कि आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार है, और मुझे भी दिखता है कि वाकई वो मुझसे मौजू उम्मीदवार हैं, मुझसे अच्छे उम्मीदवार हैं, तो मैं पार्टी को मैं कहूंगा कि ठीक है, आप लड़ाइए। इसलिए कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपनी जात को चमकाएं, हमारा मकसद ये है कि हम
قوم کو کس طرح سے آگے بڑھائیں، قومی مفاد کیا ہے، ذاتی مفاد سے آگے بڑھ کر کے قومی مفاد کیا ہے۔ ہمیشہ ذاتی مفاد کو نیچے رکھنا چاہیے اور قومی مفاد کو اوپر رکھنا چاہیے۔ بس اتنی سی درخواست ہے، آپ اس بات کو میری چھوٹی بات ہے اور اس کو بڑا سمجھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچے تو آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔